शुभोदय बच्चों। हम पूर्व ज्ञान में छठवीं कक्षा और सातवीं कक्षा में सरल शब्द यानी वर्णमाला, 12 घड़ी, मात्राएं आदि के बारे में जानकारी ली है। आइए आज हम इस कक्षा में अब बोलने वाले संज्ञा के बारे में जानकारी लेंगे। संज्ञा, इस शब्द का अर्थ क्या है माँ? देखिए, संज्ञा हम अनेक व्यक्तियों में किसी एक आदमी को बुलाना पड़ता है, या अनेक वस्तुओं में किसी एक वस्तु के बारे में बोलना पड़ता है, या अनेक शहरों के नामों में किसी शहर के बारे में बताना पड़ता है। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव यानी मन में जो भाव रहते हैं, शांत, क्रोध आदि भाव रहते हैं, आदि नामों के बारे में बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। ऐसे नामों के बारे में यानी किसी व्यक्ति के बारे में, या शहर के बारे में, या वस्तु के बारे में, यानी भाव के नाम के बारे में बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। చూడండి పిల్లలు, నామవాచకము సంజ్ఞ అంటే ఏంటమ్మా? నామవాచకము వ్యక్తి పేరు గురించి కానీ, వస్తువు పేరు గురించి కానీ, పట్టణం యొక్క పేరు గురించి కానీ మనలో ఉన్నటువంటి భావ ఫీలింగ్స్ అన్నమాట. బాధ, కోపము, నవ్వు, సంతోషము ఇలా ఏదైనా ఒక భావం గురించి కనుక మనం తెలియచేస్తే దాన్ని ఏమంటారంటేనమ్మా నామవాచకము. తెలుగులో దాన్ని నామవాచకము అంటాము. హిందీలో అయితే సంజ్ఞ అంటాము. ఇంగ్లీష్లో అయితే నౌన్ అని చెప్పేసి అంటారమ్మా. ఈ సంజ్ఞని మనము సంజ్ఞని 5 प्रकार विभाजित कर सकते हैं. ఈ నామవాచకాన్ని మనం ఎన్ని రకాలుగా విభజించుకోవచ్చమ్మా? 5 రకాలుగా విభజించుకోవచ్చు. ఒకసారి ఏంటో చూద్దాం. చూడండమ్మా, వ్యక్తివాచक संज्ञा, और दूसरा आकर जातिवाचक संज्ञा, तीसरा आकर भाववाचक संज्ञा, और चौथा आकर द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा आकर समुदायवाचक संज्ञा. और इसके बारे में हम अधिक जानकारी लेंगे. यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कक्षा जब चलता है, छठवीं कक्षा या सातवीं कक्षा, अनेक छात्र या छात्राएं होते हैं, उनमें किसी एक व्यक्ति को उठाना पड़ता है, या किसी एक बालक को, एक लड़के को उठाना पड़ता है, जो काम कराना पड़ता है शाम पट पर. इसलिए किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में बताने वाले शब्द यानी शहरों के नाम यानी विजयवाड़ा और कलकत्ता, मुंबई, ऐसे किसी एक विशेष शहर के नाम के बारे में बताने वाले शब्द. यानी वस्तु, किसी वस्तु के बारे में यानी कलम, किताब, कुर्सी, मेज, इस तरह किसी एक वस्तु के नाम के बारे में बताने वाले शब्द को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. చూడండి పిల్లలు, ఒకసారి వ్యక్తివాచక సంజ్ఞ అంటే ఒక విశేషమైనటువంటి క్లాస్ లో అందరూ ఉంటారమ్మా స్టూడెంట్స్. ఒక బాలుడు కానీ బాలిక కానీ పర్టికులర్గా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ఆ క్లాస్ టీచర్ ఏం చేస్తుందంటే, మా స్టాండర్డ్ రామ్ అని చెప్పేసి, లేదా సీత అని, లేదా లక్ష్మి అని చెప్పేసి పేరుతో పిలిచి నువ్వు రాయట్లేదు, చదవట్లేదు అని పర్టికులర్గా చెప్పే ఆ బాబుని కానీ పాపని కానీ పర్టికులర్గా లేపినట్లయితే, లేదా ఒక వస్తువు గురించి అంటే ఏంటి, ఒక విశేషమైనటువంటి వస్తువు గురించి, బ్లాక్ బోర్డ్ గురించి, ఏదైనా పుస్తకం గురించి, ఏదైనా పెన్ను గురించి తెలియజేసినట్లయితే, అదేవిధంగా మనం ఒక స్థానం గురించి కనుక చెప్పుకున్నట్లయితే, స్థానం అనే ప్లేస్ అన్నమాట. ఏదైనా సరే పట్టణం గురించి కానీ, పల్లెటూర్ల గురించి కానీ, దేనైనా సరే మెన్షన్ पर्टिकुलरగా विशेष स्थान के बारे में बताने वाले शब्द को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. చూడండి అమ్మా, ఒకసారి ఏదైనా పర్టికులర్గా ఒక మనిషి యొక్క పేరు గురించి కానీ, వస్తువు యొక్క పేరు గురించి కానీ, లేదా స్థానం యొక్క పేరు గురించి కానీ తెలియజేస్తే దాన్ని ఏమంటారంటేనమ్మా వ్యక్తివాచక సంజ్ఞా कहते हैं. जैसे जैसे माने उदाहरण की, फॉर एग्जाम्पल ఏంటంటే रामू खेलता है, यहाँ आकर अनेक लड़कों में अनेक लड़के पढ़ते हैं, यानी रामू यहाँ खेलता है. इसलिए विशेष प्रकार से रामू के बारे में यहाँ बताया गया है. इस तरह विशेष बालक के बारे में, विशेष वस्तु के बारे में बताया गया होने से इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. समझ में आया है बच्चा? आप अपने पाठ्य पुस्तक निकालिए और संज्ञा यानी यहाँ परिभाषा लिखिए और इसके प्रकार लिखिए, और नेक्स्ट कक्षा में आप इसी तरह और एग्जाम्पल यानी जैसे वाक्य लिखकर दिखाइए. और दूसरा ये जातिवाचक संज्ञा. समझ में आया ना बच्चे? आपको संज्ञा किसे कहते हैं, या उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, यानी जातिवाचक संज्ञा. जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? देखिए, जिस संज्ञा से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. किसी शब्द से ఏదైనా ఒక పదముతో మొత్తం జాతి గురించి మాట్లాడినట్లయితే, బాలుడు అల్లరి బాలుడు यानी लड़के शोर मचाते हैं, బాలుడు ఏం చేస్తున్నారు, బాగా అల్లరి చేస్తున్నారు అంటే బాలురందరికీ వర్తిస్తుంది.
కుత్తా విశ్వాస్ జాన్వర్ హై. కుక్క జాతి గురించి మొత్తాన్ని గురించి తెలియజేస్తుంది. కుక్క విశ్వాసమైనటువంటి జంతువు. एक जाति के बारे में विशेषकर एक जाति के बारे में बताने वाले शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. देखिए बच्चों, जातिवाचक संज्ञा ఏదైనా పర్టికులర్ ఒక జాతి గురించి, బాలుడు అంటే ఒక బాలుడు చేస్తే బాలుడు అందరికీ వస్తుంది అనమాట. ఒక అమ్మాయి చేసినట్లయితే అమ్మాయి జాతికి, అమ్మాయిలు చాలా అందంగా ఉంటారు అంటే అమ్మాయిలందరికీ వస్తుంది అనమాట. అబ్బాయిలు చాలా చేస్తూ ఉంటారు, అబ్బాయిలందరికీ వస్తుంది. కుక్క విశ్వాసమైనటువంటి జంతువు, కుక్క జాతి మొత్తానికి కూడా వస్తుంది. గుర్రము వేగంగా పరిగెత్తుతుంది అంటే గుర్రపు జాతికి కూడా అన్నిటికీ వస్తుంది. ఇలా పర్టికులర్ గా ఒక జాతి గురించి తెలియజేస్తే దాన్ని ఏమంటారమ్మా? జాతివాచक संज्ञा कहते हैं. यानी लड़का खेलता है, या लड़का माना एक जाति के बारे में बताया गया है. और तीसरा आकर देखिए भाववाचक संज्ञा. भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी गुण స్వభావ का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं. మనం ఏ పదంతో అయితే మనిషిలో ఉన్నటువంటి గుణాన్ని అంటే మంచి చెడు అనేటువంటి తర్వాత భావవాచక తర్వాత ఏమన్నాడు? స్వభావం, అతని యొక్క క్యారెక్టర్ అన్నమాట. అతని స్వభావం, అతని కోపిష్ఠుడా లేదా శాంతమూర్తి అని అతని యొక్క క్యారెక్టర్ గురించి మనం తెలియచేస్తాము, ఆ తెలియచేయడానికి వాడతాము. దాన్ని ఏమంటారమ్మా? భావవాచక సంజ్ఞ అంటారు. ఏమంటారు? భావవాచక. రాముడు చాలా మంచి బాలుడు. మంచి అనేటువంటిది అతని యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని తెలియజేస్తుంది. సో ఇక్కడ మంచి అనేటువంటి భావవాచక సంజ్ఞ. देखिए और एक बार भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से ఏ పదంతో అయితే किसी गुण ఏదైనా ఒక గుణం అన్నమాట, స్వభావ అతని యొక్క వ్యక్తిత్వం का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते. దాన్ని ఏమంటారు? భావవాచక సంజ్ఞ అంటారు. జైసే సుఖ దుఃఖ ఆతే జాతే హే. మనకి చీకటి తర్వాత పగలు, పగల తర్వాత చీకటి ఏ విధంగా వస్తూ ఉంటాయో అదే విధంగా మనిషి యొక్క జీవితంలో సుఖము తర్వాత దుఃఖము, మరి దుఃఖం తర్వాత సుఖము. ఎప్పుడు ఆల్వేస్ సుఖాలే ఉండవు మనిషి యొక్క జీవిత కాలంలో. అదే విధంగా దుఃఖాలు అనేటువంటివే ఉండవు. అంటే ఏ విధంగా రాత్రి పగలు మారుతూ ఉంటాయో మనిషి యొక్క నిజ జీవితంలో కూడా ఈ సుఖ దుఃఖాలు వస్తూ ఉంటాయి. అంటే ఇక్కడ మనము ఒక వ్యక్తి గురించి కానీ దేని గురించి కాకుండా జస్ట్ భావము, మనం ఉన్నటువంటి విషయం గురించి మాట్లాడుతున్నాము. ఇలాంటి మాట్లాడేటువంటి వాటిని ఏమంటారంటేనమ్మా? భావవాచక సంజ్ఞ कहते हैं. అర్థమైందమ్మా? భావవాచక సంజ్ఞ ఏదైనా ఒక మనిషి యొక్క భావం గురించి తెలియజేస్తే దాన్ని భావవాచక సంజ్ఞ అని చెప్పేసి అంటారు. నెక్స్ట్ చౌथा वाक्य द्रव्यवाचक संज्ञा. जो शब्द ఏ పదంతో అయితే ద్రవ్య या विभिन्न धातु, ద్రవ్య माने पानी, तेल, दूध, పారేరు అన్నమాట. ద్రవాలు మనకి ఎన్ఎస్ లో వచ్చేసి మనకి ఘన పదార్థాలు, ద్రవ పదార్థాలు, వాయు పదార్థాలు అని చెప్పేసి అనుకుంటూ ఉంటారు కదమ్మా. ఘన పదార్థాలు అంటే గట్టిగా సాలిడ్స్ అంటారు, తర్వాత లిక్విడ్స్ అంటారు, గ్యాసెస్ అంటా ఉంటారు. అదే విధంగా మనకి ఇక్కడ ద్రవ్యవాచక సంజ్ఞ అంటే ద్రవ్యము. ద్రవ్యము అంటే ఏంటమ్మా? ఇక్కడ వాటర్ ని ద్రవ్యం కింద తీసుకోవచ్చు. తర్వాత పాలు, అది కూడా ద్రవ్యం కింద తీసుకోవచ్చు. తేల్ అంటే నూనె పదార్థాలు కూడా మనము ద్రవ్యం కింద తీసుకోవచ్చు. ఇదే కాకుండా విభిన్న ధాతు మానే ఇక్కడ లోహం అన్నమాట. అదేంటి? ఇనుము కానివ్వండి, రాగి, ఇత్తడి, ఏదైనా సరే ధాతు యొక్క పేరు గురించి తెలియచేస్తే పర్టికులర్ గా ఏదైనా ద్రవ్యము గాని మరి ధాతు యొక్క పేరు గురించి తెలియచేస్తే దాన్ని ఏమంటారమ్మా? ద్రవ్యవాచక సంజ్ఞ అని చెప్పేసి అంటారు. ఏమంటారు? जिस शब्द से ఏ పదంతో అయితే ద్రవ్యం యొక్క పేరు గురించి కానీ द्रव्य के नामों के बारे में यानी धातुओं के नामों के बारे में बताने वाले शब्द को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं. द्रव्यवाचक संज्ञा अंटाరు. जैसे जल पीना मना है. వాటర్ ని తాగకూడదు, నీళ్ళని తాగకూడదు. అక్కడ జల్ అనేటువంటిది ఏంటమ్మా? ఇక్కడ ద్రవ్యం యొక్క పేరు అన్నమాట. అంటే ఒక ద్రవ పదార్థం అన్నమాట. పారేటువంటివి ద్రవ పదార్థము. నెక్స్ట్ पांचवा आकार समुदायवाचक संज्ञा. समुदाय यानी सब मिलकर रहने, एक ग्रुप, एक कक्षा, एक सेना, एक मैदान में खेलने वाला एक टीम, इसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं. जो किसी विशेष समुदाय या समूह का ఏదైనా ఒక విశేషమైనటువంటి సముదాయం అనే గ్రూప్ గురించి కానీ या समूह అంటే క్రౌడ్ అన్నమాట. बोध हो उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं. ఏ పదంతో అయితే మనం ఒక టీం గురించి కానీ ఒక క్లాస్ గురించి కానీ ఒక వర్గం గురించి కానీ మాట్లాడతామో దాన్ని ఏమంటారంటేనమ్మా? సముదాయవాచక సంజ్ఞ कहते हैं. భారతీయ యొక్క సైనికులు చాలా ధైర్యవంతులు. ఇక్కడ సైనికులు, సైన్యము, సోల్జర్స్ అనేటువంటిది ఇక్కడ ఒక సముదాయం పేరు.
ఆడపిల్లల యొక్క టీమ్ చాలా బాగా చదువుతారు అంటే క్లాస్ లో ఉన్నటువంటి ఆడపిల్లలందరి యొక్క టీం అన్నమాట, గ్రూప్ గురించి వస్తుంది. ఈ విధంగా ఒక సముదాయం గురించి తెలియజేస్తే దాన్ని ఏమంటారంటేనమ్మా సముదాయవాచక సంజ్ఞ అని అంటారు. జైసే సేన, ధైర్యవాన్ హై. సేన ఇక్కడ చాలా ధైర్యవంతమైనటువంటిది. ధైర్య देखो बच्चों, हम संज्ञा के बारे में जानकारी दी है। आप अपने पाठ्य पुस्तक निकालिए और संज्ञा के बारे में लिखिए और हर एक संज्ञा के बारे में यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा 5 वेद है ना, एक एक के बारे में 5-5 वाक्य लिखकर आप अपने कक्षा अध्यापक से जानकारी लीजिए। देखिए संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि नामों के बारे में बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। ఏదైనా ఒక వ్యక్తి పేరు గురించి కానీ, పట్టణం పేరు గురించి కానీ, మరియు స్థానం పేరు గురించి కానీ తెలియజేస్తే దాన్ని ఏమంటారమ్మా నామవాచకము. దీన్నే మనము తెలుగులో ఏమంటాము నామవాచకము అంటాము, హిందీలో వచ్చేసి సంజ్ఞ అంటాము, ఇంగ్లీష్లో అయితేనేమో నౌన్ అని చెప్పేసి అంటారు. ఏ 5 प्रकार है ఈ సంజ్ఞ అంటే మనం నామవాచకాన్ని ఎన్ని రకాలు విభజించుకోవచ్చమ్మా. నామవాచకం అంటే ఏంటి, ఏదైనా పర్టికులర్ గా పేరు గురించి తెలియజేస్తుందని నామవాచకము అంటారమ్మా. ఇది 5 రకాలుగా 5 प्रकार విభజిत कर सकते हैं, 5 రకాలుగా విభజించుకోవచ్చు. అవి ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసమ్మా వ్యక్తివాచక సంజ్ఞ. వ్యక్తివాచక సంజ్ఞ అంటే ఏంటి, ఏదైనా పర్టికులర్ గా కిసి విశేష వ్యక్తి, ఏదైనా పర్టికులర్ అంటే మా ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక వ్యక్తి గురించి మాట్లాడినప్పుడు, ఒక వస్తువు గురించి మాట్లాడినప్పుడు దాన్ని ఏమంటారంటే వ్యక్తివాచక సంజ్ఞ అని చెప్పేసి అంటారు అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే రాము ఖేల్తా హై, రాము जैसे रामू खेलता है यानी हमें रामू के बारे में विशेष प्रकार बताते हैं. यानी क्रिया एक खेलता है माने क्रिया, ఇక్కడ రాము ఆడుతూ ఉన్నాడు, ఆడటం అనేది పని. సో ఇక్కడ పర్టికులర్ గా రాము గురించి తెలియజేస్తున్నాం కాబట్టి దాన్ని ఏమని చెప్పేసి అని చెప్పొచ్చు మన వ్యక్తివాచక సంజ్ఞ అని చెప్పొచ్చు. नेक्स्ट दूसरा जातिवाचक संज्ञा. जाति यानी एक समुदाय के बारे में जिस संज्ञा से ఏ పదంతో అయితే ఏ శబ్దంతో అయితే కిసే సంపూర్ణ జాతిగా ఏదైనా ఒక సంపూర్ణమైనటువంటి జాతి గురించి మాట్లాడతామో దాన్ని ఏమంటారంటే जातिवाचक संज्ञा అని చెప్పేసి అంటారు. फॉर एग्जांपल लड़का खेलता है, लड़का माने यहाँ कक्षा में जितने भी लड़के हैं उन सब के लिए ये वाक्य काम करता है यानी वाक्य बोला जाता है. यह लड़का यानी कक्षा में है तो लड़कों के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है. तीसरा अगर भाववाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी गुण स्वभाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं. ఏ పదంతో అయితే మనిషిలో ఉన్నటువంటి గుణము గురించి కానీ అతని యొక్క స్వభావం గురించి కానీ మనము మాట్లాడతామో అలాంటి పదాలను ఏమంటారంటేనమ్మా భావవాచక సంజ్ఞ అని చెప్పేసి అంటారు. ఎగ్జాంపుల్ జైసే సుఖ దుఃఖ ఆతే జాతే హే, కష్ట సుఖాలు అనేవి వస్తూ పోతూ ఉంటాయి అనేటువంటి. ఇదే విధంగా ఇంకా అనేక ఉదాహరణలు మీరు మీ యొక్క పాఠ్య